Actually, before E, we were discussing Castigliano's theorem, which is a tool to determine deflection of elastic members under any force. So we have, of course, solved two or more problems. Today we shall solve another problem on Castigliano's theorem. This problem is taken from your textbook. Problem number is 70. Problem number 70. This is point O, point A, and point B. The force is applied at point B. This length is 168 millimeter, and this length is 360 millimeter. Diameter of this member is 12 millimeter. This is a problem. This is the problem. A bent beam. You can tell this is a bent beam or a B. At point B, a force F is applied. Actually, this force is acting on XY plane. Right, it is the y-axis only, and this is x-axis, and this is z-axis. So this force F is acting on this XY plane. This is a three-dimensional problem, but force is on XY plane, and this force is making, this is neither horizontal nor vertical. This is an inclined force. So inclination is defined by this parameter. This dimension is 4 and this dimension is 3. So definitely this dimension will be 5. We have to determine the deflection in the deflection of point B in the direction of this force. In the direction of the force, we have to determine the deflection of point B. Okay, we have to apply Castigliano's theorem. So first of all, we resolve this force F, because F is an inclined force. This force can be resolved into two components. One component will be directed along x-axis. One component will be directed along y-axis. If we draw the two-dimensional plane, xy plane, তাহলে আমাদের এরকম আমরা xy, this is the force, and this dimension is 4 and this dimension is 3, so this will be 5. This force will have one component Fx and another component Fy. So what is Fx? Fx equal to 3/5 F, that is 0.6 F. F is F equal to 60 Newton. So 0.6 Newton, and Fy, which is Fy,
Fy is 4 by 5f, that is 0.8 Newton. So instead of considering this resultant force, we shall consider these two components Fx and Fy. Now we have to calculate total strain energy that will be stored within this member due to this force. First, we consider the portion AB. আমাদের part by part consider করতে হবে. First, we consider part AB. So we have to draw the three body diagram of part AB. So first, we draw the three body diagram of part AB. So this is the three body diagram of part AB. We consider XYZ coordinate system. This is Y axis and this is Z axis. So we have two force component. One is Fx and second one is Fy. These are the applied force. Now, in order to maintain equilibrium at this end, we have to consider some reaction. Reaction will be applied by this part OA. The portion OA will apply some reaction at point A. This reaction will be developed to maintain equilibrium due to this applied force. এই ফোর্সটাকে ব্যালেন্স করার জন্য ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে we have to consider a reaction force. Of course, this reaction force will be equal to Fy. That's why আমরা এখানে Fy লিখলাম. And to balance this force in this direction, we have to consider another reaction. This is Fx. Now you see this Fy and this Fy will form a couple. Due to these two forces, this member will tend to rotate in this direction. So it should be also balanced because it is in equilibrium. To maintain equilibrium, this rotation will be balanced by a moment which will be denoted by M2. So M2 is the moment due to the force Fy. তোমার এই ফোর্স এদিকে রোটেট করতে চাবে, অপোজিট ডিরেকশনে আমরা রেজিস্টিং একটা মোমেন্ট কনসিডার করলাম. Now due to this force Fx, here we have Fx in this direction and Fx in this direction. So these two forces will form a couple. These two forces will tend to rotate in this direction. So এটাকে আমাদের ব্যালেন্স করার জন্য about y axis আমাদের একটা মোমেন্ট কনসিডার করতে হবে. This is denoted by M1. So M1 is the moment due to Fx and M2 is the moment due to Fy. So what is this moment? M1 equal to M1. এখানে moment due to this force into this distance, Fx into this distance. এটাকে আমরা L1 বলি and this is L2. So moment M1 equal to Fx into L1, that is Fx means 0.6f, 0.6f into L1, and M2 equal to M2 is the moment due to Fy. So Fy multiplied by this distance is same. So Fy into L1
that is 0.8 F L1. So these are the moment, constant moment. So this is the moment at point A. Now to calculate the strain energy in this portion, we have to consider a variable moment because these forces will produce moment at any section. So at each section, the moment will be changing. So what is that moment? Moment at any distance z. We consider a section at a distance z. What is the moment at any distance z? তাহলে এখানে আমরা এখানে মোমেন্ট যদি ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে দুইটা ফোর্স আবার আমাদের কনসিডার করতে হবে। The moment due to moment at any section at a distance z is given by m1 এখানে মোমেন্ট ক্যালকুলেশন করব প্রথমে for this force fx এটা হচ্ছে fx into z মোমেন্ট আমরা এটাকে m1 না দিয়ে শুধুমাত্র mx লিখতে পারি মোমেন্ট mx I mean moment due to this force fx তাহলে আমার হচ্ছে fx multiplied by z and that is equal to 0.6 f into z and moment due to this force fy, this force into this distance z and fyz that is 0.8 f z. So now this moment is variable because this moment distance is changing, so moment is also changing. Now neglecting the effect of shear. So neglecting the effect of shear, our strain energy due to strain energy in part AB portion strain energy আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি due to these two moments that হচ্ছে 1 by twice EI. So this moment is valid for z equal to less than L1 greater than 0, z less than L1 greater than 0. This moment equation is valid for this portion. Z varies from 0 to L1. So 0 to L1 mx square dz plus 1 by twice EI 0 to L1 my square dz. তবে কি আমার সাথে আছো? জি স্যার। Yes, sir. ওকে ফাইন। তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা মোমেন্ট ইকুয়েশন নাম্বার 1. Now we consider this part OA. For OA we have to calculate the strain energy following the similar fashion. Excuse me, sir. স্যার এখানে যে m2 লেখা স্যার ওখানে কি l2 হবে না ফোর্সের সাথে যে ডিসটেন্সটা স্যার মোমেন্ট স্যার এটা বলছো এখানে স্যার m2 স্যার m2 জি স্যার L1 ই তো আছে এখানে তুমি কি বলছো L1 এখানে এই this is the distance L1
this distance is L1, মানে এই ডিসটেন্সটা কিন্তু L1 ডিসটেন্স। যদি এই ফোর্সের জন্য ডিসটেন্স হচ্ছে L1, এই ফোর্সের জন্য ডিসটেন্স L1, সরি এই তো তোমার এখানে দুইটা ফোর্স আছে, একটা তোমার মনে করো এই হরিজন্টাল ফোর্স, এই হরিজন্টাল ফোর্স জন্য এখানে মোমেন্ট কত, দিস ফোর্স ইনটু দিস ডিসটেন্স, and the one is vertical force. For this vertical force, distance is same L1. Right? For both the cases, distance is L1. Okay. Now we consider free body diagram of part OA. আমরা এখন OA যদি consider করি, free body diagram of part OA. This is so we consider an axis here. This is x-axis. X-axis আমরা এদিকে পজিটিভ কনসিডার করি, this in this direction x is positive, this is y axis, and this is z axis. Okay, এখানে যে ফিগারটা ছিল তোমার পয়েন্ট এ তে যে রিঅ্যাকশন ছিল, that reaction was applied by part OA on member AB. Now the part AB will apply the same reaction on part OA, so this reaction will be the opposite reaction. তোমার AB এর উপরে যে রিঅ্যাকশন ছিল, OA এর উপরে reaction magnitude will be same but reaction will be opposite. So এখানে আমাদের তাহলে fx হবে in this direction, and এখানে fy টা ছিল তোমার vertically upward direction, but for this portion fy টা হবে হচ্ছে vertically downward direction এ, and এই পোরশনের জন্য তোমার x axis এর about মোমেন্ট ছিল z ডিরেকশনে, তো এই পোরশনের জন্য মোমেন্টের ডিরেকশনটা এখন অপোজিট হবে, অপোজিট ডিরেকশন হবে m1 and y axis এর about যে মোমেন্ট ছিল সেই মোমেন্টটা অপোজিট ডিরেকশন হবে, আমরা এটাকে y বলি, and this is moment m2. Okay, so these are the reactions fx, fy, m1 and m2. Magnitudes are same but directions are opposite. Okay, তো এই কোশ্চেনের জন্য তোমাদের দেখতে হবে যে m2 যেটা m2 যে মোমেন্টটা আছে, m2 মোমেন্ট এই পোরশনটাকে কিন্তু তোমার বেন্ড করতে চাবে, তাই না? তোমার এখানে একটা মোমেন্ট আছে, মোমেন্ট এখানে আমি ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস এর দিকে রোটেট করি, due to this moment this portion will tend to bend. But what is the effect of this moment m1 is about x axis এদিকে, so this moment actually tends Sir, to twist this portion, এটাকে তোমার টুইস্ট করতে চাবে, তাই না? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার এই যে আমরা ওএ পোরশনটা কনসিডার করতেছি স্যার, এখানে এফএক্স আর এফওয়াই এর কোনো রিঅ্যাকশন নাই স্যার? এই যে fx and fy এখানে আমরা রিঅ্যাকশনটা শো করে, এখানে আমাদের রিঅ্যাকশন এই ইন্টারভ্যালস, জি স্যার। এখানে আমরা রিঅ্যাকশন শো করতে পারি, বাট এটা আসলে আমাদের কাজে লাগবে না, ক্যান্টিলিভার তো তোমার একটি রিঅ্যাকশন এখানে আমাদের অফ কোর্স, আমি যদি এখানে এই যে তোমার ঠিক সাপোর্টটা সরিয়ে ফেলি, তাহলে অপোজিট ডিরেকশনে তোমার fx হবে, এখানে তোমার এই ডিরেকশনে এটা অপোজিট ডিরেকশনে fy হবে fy, এবং তোমার যে এই অ্যাক্সিস এটাকে রেজিস্ট করার জন্য তোমার এখানে মোমেন্ট f1 হবে, আর তোমার হচ্ছে these are the reaction at this end to maintain equilibrium of this portion, এখানে আপনি এই সেম রিঅ্যাকশন ডেভেলপ হবে, ঠিক আছে? স্যার Yes.
স্যার লাস্ট ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে স্যার ইনপুটটা ছিল হচ্ছে স্যার আপনার এফএক্স ফোর্সের জন্য স্যার, বাট এটাতে ওটা এফএক্স ফোর্সের জন্য M1 হয়ে গেল স্যার, জাস্ট ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে গেছিল না স্যার? তোমার কথাগুলো ব্রোকেন ছিল তো, ভালো বুঝিনি, আবার একটু স্যার উনি বলছে যে প্রথমে তো আমাদের যে ফিক্স পোস্টটা ছিল স্যার ওইটা তো স্যার ছিল অন্য ডিরেকশনে, হ্যাঁ এখানে স্যার ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে গেল কেন? স্যার এন্ড ডিরেকশন চেঞ্জ ডিরেকশন যার ফলে স্যার মোমেন্টটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তোমার হচ্ছে যে এখানে তো নিউটনের থার্ড থার্ড ল ইজ টু, মনে করে একটা বডি আছে তোমার, একটা হ্যাঁ। body, আর এখানে একটা বডি, দুইটা বডি। এই বডিটা যদি তোমার এই বডির উপরে এই ডিরেকশনে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে, তাহলে তাহলে তোমার এই পার্টটা এই বডির উপরে একটা অপোজিট ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে, দুইটা ফোর্স সেম। This is the reaction applied by this member on this one, and this is the force applied by this member on this member. স্যার কোশ্চেনটা ছিল স্যার লাস্ট ফ্রি বডি ডায়াগ্রামে স্যার এফএক্স ফোর্সের জন্য স্যার যে মোমেন্টটা ছিল স্যার এটা ছিল স্যার M2, বাট স্যার এটাতে সেটা M1 হয়ে গেছে স্যার। ওইখানে কি স্যার এটা ভুল হয়েছে স্যার, M1 এর জায়গায় M2 হবে, M2 এর জায়গায় ঠিক আছে, ঠিক আছে, I did mistake. এটা হচ্ছে M1 and this is M2. Thank you. এটা হচ্ছে আমার জি স্যার। slip of the pen. এখন ঠিক আছে, ওকে। This is M2. স্যার ডাইরেকশন গুলো উল্টো হয়ে গেল কেন? আসলে বললাম তোমার নিউটনের থার্ড ল, মানে এই রিঅ্যাকশন এখানে এটা কি রিঅ্যাকশন দেখাচ্ছেন স্যার? এই M1 M2 এখানে রিঅ্যাকশন হিসেবে দেখেন। হ্যাঁ, তোমার এই পার্টটা তোমার ছিল AB, তাই না? এখানে তো এখানে তোমার ফোর্সটা ছিল ইন দিস ডিরেকশন Fx, আর এখানে ছিল দ্যাট ইজ Fy, আর এখানে আমাদের এই মোমেন্টটা ছিল এই ইন দিস ডিরেকশন, আর এটা ছিল তোমার in this direction. তোমার এই যেখানে যে রিঅ্যাকশন গুলো আছে, these reactions are magnitude are same. These are the reaction applied by this member on this member, and these are the reactions applied by this member on this member. এখানে effect যদি এই ডিরেকশনে হয়, this is the reaction applied by this one, by this is the force applied by this member on this one. এই মেম্বারটা এই মেম্বারের উপরে অপোজিট ডিরেকশনে ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে according to Newton's third law. তো তোমার অ্যাকশন কি বলে যে forces of action and reaction will have the same magnitude but opposite direction, তাই না? তো এই মেম্বারটা যদি এই মেম্বারের উপরে Fy এই ডিরেকশনে অ্যাপ্লাই করে, তাহলে এই মেম্বারটা এখানে তো Fy টা এই উপরের দিকে ছিল, তাই না? উপর দিকে ছিল, তাহলে এটা যদি ভার্টিক্যাল আপওয়ার্ড ডিরেকশনে হয়, তাহলে এই মেম্বারটা এই মেম্বারের উপরে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে, আর এখানে যে ডিরেকশন এই ডিরেকশনটা উল্টো হবে, তাই না? এই এখানে যে ডিরেকশন এই ডিরেকশনটা উল্টো হবে। স্যার মোমেন্টের ডিরেকশন উল্টো হবে? হ্যাঁ, মোমেন্টের ডিরেকশন উল্টো হবে। তুমি একটা মার্কারকে যদি এইদিকে রোটেট করতে চাও, তাহলে মার্কারটা আমার হাতের উপর অপোজিট ডিরেকশনে একটা রেজিস্ট্যান্স অ্যাপ্লাই করবে না, তাই না? ইয়েস স্যার। তো সেই জন্য এখানে ডিরেকশন গুলো, বাট আমি তোমাদের আগে বলছিলাম, বাট ইন ফর দিস particular theorem, Castigliano's theorem, its negative positive sign will have no effect because we have a square term on each of the moment term and force. The negative আসলে তোমার ওই স্কয়ার টার্ম থাকাতে, এখানে যে স্কয়ার আছে তো স্কয়ার থাকাতে তোমার ইফেক্টটা আসলে কোনো তোমার রং রেজাল্ট দিবে না, বাট তোমাদেরকে বুঝতে হবে আর কি, তাই না? বুঝতে হবে। ওকে, এখন তাহলে আমি যেটা বলতেছিলাম যে A1 যেটা M1 এটা হচ্ছে তোমার bends the part OA M1, আর M2 যে মোমেন্ট আছে M2 মোমেন্ট ইফেক্ট M2 মোমেন্ট হচ্ছে tends to rotate the member OA, rotate the part
per OA, তার মানে এই M2 is equal to কি torque, স্যার M2 টা তোমার আমি জাস্ট বলি M2 টা হচ্ছে তোমার M2 will act as a torque for this part, M2 তোমার স্যার আবার একটা মিস্টেক হয়েছে মনে হয় স্যার। প্রোটেক্ট করতে চাই, হ্যাঁ কি বলো? 1 নাম্বার কথা স্যার, ওই লেফট সাইডে M1 এর জায়গায় মনে হয় M2 হইতো স্যার। ঠিক আছে, আর স্যার রিঅ্যাকশন ফোর্সের মোমেন্টের দিকটা কি ঠিক আছে স্যার? মানে মিলাইতে পারতেছিলাম না, মানে FY এর জন্য যেটা হবে স্যার, ওইটার অ্যাকশন আর রিঅ্যাকশনটা কোনটা স্যার? মানে ডিরেকশনটা মানে ভুলে গেছি। স্যার এটা ডিরেকশন না স্যার, মানে ফোর্স দুটা ঠিক আছে স্যার, কিন্তু ফোর্সের জন্য যে মোমেন্টটা হচ্ছে, মোমেন্টের ডিরেকশনটা যদি স্যার মানে হ্যাঁ মোমেন্ট তোমার ঠিক আছে, মোমেন্টের ডিরেকশন ঠিক আছে। এখানে একটা আর্ম ছিল না, এই আর্মটা নিচের দিকে পুশ করলে এটা তোমার এইদিকে রোটেট করতে চায়, আর একটা ফোর্স ছিল এই ডিরেকশনে তুমি এখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে তোমার এইদিকে মোমেন্ট হবে, তাই না? তো স্যার এইটা ঠিক আছে স্যার, আমি বলি স্যার কি হয়েছে। আগে এখানে যদি মোমেন্ট দুইটা অপোজিটই হয় স্যার, তাহলে দুইটাই তো অপোজিট হওয়ার কথা, বাট এখানে দেখা যাচ্ছে আগের চিত্রে স্যার এবি পার্টের জন্য M1 টা সেম ডিরেকশনই হয়ে গেছে স্যার, তার মানে আগের চিত্রে অপোজিট হওয়ার কথা স্যার। সেম ডিরেকশনে তো হওয়ার সেম ডিরেকশনে হয় না স্যার এটাও এন্টি ক্লকওয়াইজ M1, আগের চিত্র স্যার এন্টি ক্লকওয়াইজ মেবি দেওয়া হয়েছিল স্যার, আমার খাতায় তো এটা দেখছি স্যার। আগেরটা তো ছিল তোমার এই ডিরেকশন, আগে এখানে যে মেম্বারটা ছিল, এখানে যে মেম্বারটা ছিল এখানে তোমার হচ্ছে এই ডিরেকশনে, আর এটা তোমার উল্টা না, যে এইদিকে হচ্ছে এটা অপোজিট ডিরেকশন রোটেশন হচ্ছে, আর এখানে এইটা ডিরেকশন ছিল তোমার হচ্ছে স্যার এখন ঠিক আছে, বাট আগে মেবি উল্টা দেওয়া হয়েছিল, ওই যে উপরেরটা M1। এটা আগে, এখন এটা ধরে না, এটা তোমার এবি পোর্শনের মোমেন্টের ডিরেকশন ছিল এরকম, আর তাহলে এখানে ডিরেকশন অপোজিট হবে, তাহলে এখন ঠিক আছে স্যার, এখন মিলতেছে। হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। তো তোমরা এগুলো তো যদি ভুল হয়ে থাকে তোমাদের বুঝতে হবে, আমি তো বললাম যে আসলে রিঅ্যাকশন হলো অপোজিট ডিরেকশন হবে, এখানে যে ডিরেকশন হবে এখানে ডিরেকশন অপোজিট হবে, এটা না একটু বলো, তাই না? ওকে, m2 ইকুয়াল টু কি টর্ক, তার মানে এখন তো মানে m2 যদি m2 না, কিন্তু m2 will act as a torque for this portion, এদিকে তোমার রোটেশন বের করতে হবে, আর m1 actually act as a bending moment for this part, and m1 both m1 and m2 are constant, মানে both m1 and m2 equal to t, these are constant, and fx is axial force, and fy এখানে একটা যে ফোর্স আছে fy দেখো, এই ফোর্সটা কিন্তু আবার এখানে আবার একটা ভেরিয়েবল মোমেন্ট করেছিল, আমি যদি at any distance x এ, তো at any distance x এ মোমেন্ট ক্যালকুলেশন করতে পারি ডিউ টু দিস ফোর্স fy, so moment moment at any distance x or fy is MOA equal to fy into x, that is what is fy? Fy হচ্ছে 0.8 f into x, এখানে x এর রেঞ্জটা কি 0 to L2, 0 to L2, এই ডিসটেন্স হচ্ছে L2, তাহলে 0 থেকে L2 হচ্ছে এই মোমেন্টের রেঞ্জ। এখানে আমাদের এটা কিন্তু লাগবে, তোমরা খাতা লিখে রাখো, m হচ্ছে fxy with 0.8 fx, this is variable moment, তাহলে what will be the strain energy in this member? There will be 4 terms: strain energy due to this axial force fx, strain energy due to this torque into strain energy due to this moment m1, and strain energy due to the moment for this force f1. So 4 term, তাহলে আমরা এখন strain energy আমরা লিখে ফেলি, strain energy for part OA, strain energy for part
OA U OA equal to প্রথমে আমরা axial force-টা যদি কনসিডার করি তাহলে কি হবে 1/2 AE 0 to L2 কি হবে এখানে F x square dx plus strain energy due to this moment m1 কি হবে 1/2 EI 0 to L2 m1 square dx plus strain energy due to torque m যেখানে torque কিন্তু কনফিউজ করলে হবে না মোমেন্ট এটা তোমার টুইস্টিং মোমেন্ট এটা বেন্ডিং মোমেন্ট টুইস্টিং মোমেন্টের জন্য আমাদের কি 1/2 gj 0 to L2 m2 square dx finally moment due to this force Fy এর জন্য মোমেন্ট হচ্ছে this one তাহলে এটা হচ্ছে 1/2 EI 0 to L2 MOA square dx. So these are the total strain energy. ঠিক আছে এটা বুঝতে পারছো তো? So total strain energy U equal to U AB plus U OA. এই strain energy এবং এই strain energy add করতে হবে। Question number 2. Total strain energy, summation of these two strain energy for part A, B, and OA. Now, what is the deflection of point B? What is Castigliano's theorem? We have to differentiate this total strain energy with respect to F. আমি F এর respect এ যদি differentiation করি তাহলে F এর direction এ আমরা deflection পাবো। So, delta equal to del U by del F. তার মানে del U AB by del F plus del U OA by del F. ঠিক আছে এখন আমরা মানে দুইটা একসাথে অ্যাড করে ক্যালকুলেশন করা একটু ডিফিকাল্ট আমরা পার্ট বাই পার্ট করি এই পার্টটা সলভ করি স্যার del U AB by del F ইউ ও এটা যদি আরেকবার বলতেন স্যার মানে কিভাবে ডিটারমাইন করে লিখছেন স্যার ইউ ও এটা এটা জি স্যার মানে কোনটা বেন্ডিং কোনটা টুইস্টিং যদি একটু বুঝায় মানে ইয়া করে বলতেন স্যার ভালো হ্যাঁ এটা বললাম Fx তোমার অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য স্ট্রেন এনার্জি আমরা আগে ডিসকাস করছি তাই না অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য হচ্ছে তোমার অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য তোমার স্ট্রেন এনার্জি এটা তো আমাদের জানতে হবে আমরা অলরেডি ডিসকাস করছি ঠিক এটা তোমার ফর্মুলা লিখছি সরাসরি আর কি আর এই টার্মটা হচ্ছে তোমার স্ট্রেন এনার্জি ডিউ টু দিস বেন্ডিং মোমেন্ট m1 টা কিন্তু কনস্ট্যান্ট m1 টা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না আর এখানে একটা মেম্বার ছিল এই মেম্বারের জন্য এখানে একটা বেন্ডিং মোমেন্ট পড়ে হচ্ছে সেটা হচ্ছে m1 আর এই টার্মটা হচ্ছে ডিউ টু দিস টর্ক m2 ইকুয়াল টু কিন্তু আমরা টর্ক বলতে পারি টর্ক তো টর্কের জন্য বেন্ডিং মোমেন্ট হচ্ছে 1/2 gj m2 স্কয়ার মানে t এখানে t স্কয়ার dx এটা t আমাদের অরিজিনাল ফর্মুলা ছিল হচ্ছে t স্কয়ার dx বাই 2 gj এটা হচ্ছে আমাদের টর্কের জন্য এনার্জি তো এখানে টর্ক ইকুয়াল হচ্ছে m2 সেজন্য আমরা এখানে m2 লিখলাম gj আর আর এখানে fy তোমার এখানে একটা মেম্বার আছে আর একটা ফোর্স আছে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে এই ভার্টিক্যাল ডিরেকশনের জন্য এনি সেকশন একটা মোমেন্ট প্রডিউস হবে এরকম বেন্ড হবে তাই না কেন হবে ডিউ টু দিস ভার্টিক্যাল ফোর্স fy আমরা শেয়ারটা নেগেট করলাম এই ফোর্সের জন্য শেয়ারও হবে প্লাস বেন্ডিংও হবে বাট শেয়ার ইজ নেগলেক্টেড এই ফোর্সের জন্য মোমেন্টটা কত এট এনি ডিসটেন্স x this force into this distance x fy into x এখানে লিখছিলাম fy into x এবং fy টা ছিল তোমার 0.8 f তো ফার্স্ট টার্মটা কিসের জন্য ছিল ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে তোমার অ্যাক্সিয়াল ফোর্স একটা মেম্বারে যদি এরকম অ্যাক্সিয়াল ফোর্স থাকে তাহলে এখানে এনার্জি কত হবে 1/2 ae f square
এল ছিল বাট ভেরিয়েবল যদি নিয়ে আমরা এখানে x স্কয়ার dx লিখি তাই না, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য। জি স্যার, strain energy due to axial force. Okay sir. আমাদের এগুলা ডিসকাস করি, স্ট্রেন এনার্জি ডিউ টু অ্যাক্সিয়াল ফোর্স, স্ট্রেন এনার্জি ডিউ টু টর্ক, স্ট্রেন এনার্জি ডিউ টু বেন্ডিং মোমেন্ট, স্ট্রেন এনার্জি ডিউ টু shear force. All of these have been already discussed. Perhaps you have missed the class. তুমি যে বুঝতেছ না। তো there are 4 terms এখন আমাদের এটা হচ্ছে Castigliano's theorem, deflection at point B, the force is F. That's why we have to differentiate total strain energy with respect to this force. তারপরে ইকুয়েশনটা পেলাম। এখন আমরা এইটা প্রথমে ক্যালকুলেশন করি, ডেল UAV বাই ডেল F। এই ডেল UAV এটাকে তোমরা ডিফারেন্সিয়েশন করো F এর রেসপেক্টে, তাহলে আমরা কি পাবো 1/2 EI 0 to L1, এটা হচ্ছে mx twice mx del mx by del F dz plus 1/2 EI 0 to L1 twice my del my by del F dz, তাই না? আমরা আগে এরকম ভাবে প্রবলেম সলভ করছি, তো এখানে কোনো কোশ্চেন নিয়ে আশা করি। তো কোনটা ক্যান্সেল আউট হবে, তাহলে এখানে আলটিমেটলি হচ্ছে 1/EI 0 to L1 what is mx। mx টা কিন্তু আমাদের প্রথমে আমরা mx টা অ্যাপ্লিকেশন লিখছিলাম, সেই mx এর ভ্যালুটা এখানে সাবস্টিটিউট করে দাও। mx এর ভ্যালু কত আমাদের খাতায় নিচে লেখা আছে, mx 0.6 FZI 0.6 FZ যে এটা। আর mx কে f এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে, এটা mx, এটা কি f এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন f টা থাকবে না, 0.6 FZ থাকবে, তাই না? 0.6 Z থাকবে। ওকে dl স্যার আই গুলা কই গেল? i আছে নাকি i কোন স্যার একটা আই ছিল যে, না i ছিল নাই থাকবে কেন, i করতে i তো কোনো আগাড়ি না। স্যার জেড এর পর একটা আই যে লিখছিলেন না আগে, ওইটা কি ছিল? i থাকবে না, আর যেটা পর i থাকবে না। আমি ভাবছি স্যার এটা ওই যে ওই ইউনিট ভেক্টরের আই। না না না, এখানে ভেক্টর ইউজ করা হবে, আইটা ফটো তো আমার তাহলে কোনো কারণে দাগ করে দিতে পারে, ওটা বাদ। আচ্ছা স্যার দুইটাতেই ছিল, যাই হোক কিছু হয়েছে মনে হয়। 1/EI 0 to L1 what is my ছিল কত 0.3 FZ ছিল, তাই না? আর এটাকে আবার f এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে 0.8 Z dz। ওকে, এখন f তো কনস্ট্যান্ট, তোমার এখানে থাকবে z স্কয়ার, তার মানে এখানে হচ্ছে এই ক্যালকুলেশনগুলো তোমরা আসলে করে দাও 0.6 স্কয়ার, এখানে f থাকবে একটা, এখানে EI 0 to L1 z dz ছিল dz, তাহলে এখানে হবে z স্কয়ার dz প্লাস 0.8 স্কয়ার f by EI 0 to L1 z স্কয়ার dz। এখানে এখন আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে পারি z3/3 পরে লিমিট সাবস্টিটিউট করতে, এটা রেজাল্ট হবে, তাই রেজাল্টটা হচ্ছে f L1 q/3EI। আমি প্রসিডিউরটা দেখাম, তোমার যদি ক্যালকুলেশনে ভুল থাকে তোমরা সংশোধন করে নেবে, দিস ইজ দ্য প্রসিডিউর। ফাইনালি আই গট দিস ওয়ান, দিস রেজাল্ট। এখন উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দিস টার্ম। del UOA by del F। স্যার লাস্টটা লেখাটা তো লিখতে পারলাম না স্যার।
কি লিখতে পারো না তুমি? দেখতে না পারলে তুমি তো জানো কিভাবে ক্যালকুলেশন করছি, তাই না? তুমি নিজে ক্যালকুলেশন করে নিও, অথবা ভিডিও দেখে নিও আর কি। হ্যাঁ, এখন আমরা এই টার্মটা করব, এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করব এফ এর রেসপেক্টে। তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন করো, আমি তো শর্টকাট একটু ক্যালকুলেশন করি, এখানে 2 আর একটু ক্যান্সেল আউট হবে। তাহলে আমি একবার লিখি 1 বাই এই 0 টু L2, এখানে হবে f fx del f x by del f dx plus 1 by pi 0 to L2 m1 by del f 1 by del f dx। এই প্রত্যেকটা জায়গায় হাফ আছে, তো এই হাফ আর এখানকার ডিফারেন্সিয়েশন করব 2 ক্যান্সেল আউট হবে, প্লাস আরটা হচ্ছে 1 বাই gj 0 to L2 into del m2 by del f dx plus 1 by ei 0 to L2 m oa del m oa by del f dx। এখন ভ্যালুগুলো তোমরা সাবস্টিটিউট করো, ভ্যালুগুলো সাবস্টিটিউট আমরা করতে পারি। তাহলে এখানে কি হবে, del u oa by del f fx এর ভ্যালু কত ছিল, 0 to L2, এটা ছিল কত 0.6 x ছিল, তাই না? আর এটাকে আবার fx টাকে তোমার এটা রেসপেক্টে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করো, তাহলে এটাকে এটা রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে, 0.6 into dx। এরকম ভাবে প্রত্যেকটা টার্ম আমাদের এখন ভ্যালুগুলো শুধু সাবস্টিটিউট করতে হবে। তাহলে তোমার এখানে কি হবে, 1 by ei 0 to L2 m1 এর ভ্যালু কত ছিল, m1 এর ভ্যালু ছিল 0.6 fz 0.6 এর z ছিল, এখানে x এর ছিল বোধহয় নাকি, জি স্যার L1 ছিল। L1 ছিল। হ্যাঁ, তাহলে এখন আবার m1 কে আবার f এর রেসপেক্টে দাও, এটা তো m1, এটা এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করলে 0.6 L1 হবে, 0.6 L1 dx। এটা কত হবে, দেখো দেখা যাচ্ছে মনে হয়, প্লাস 1 বাই gj 0 to L2 m2 ছিল কত, m2 0.8 f L1 ছিল, তাই না? তাই তো ছিল এটা। তারপরে এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে, 0.8 L1 0.8 L1 dx প্লাস লাস্ট টার্মটা কি, লাস্ট টার্ম হচ্ছে this one 1 by ei 0 to L2 m ওয়ে কত ছিল, m ওয়ে ছিল তোমার হচ্ছে 0.8 f x ছিল, তাই না? এই f এবং এটাকে আবার f এর এক্সপেক্টেড ডিফারেন্সিয়েশন করো, তাহলে 0.8 x dx। তো এখন এই টার্মটা হচ্ছে f কনস্ট্যান্ট, এটা শুধুমাত্র এখানে dx থাকবে। এটা আমাকে ক্যালকুলেশন করতে পারবা না, এটা যেমন একটা লাইন যদি লিখি, del u ওয়ে বাই del f ইকুয়াল টু, এটা কত হয়, 0.6 স্কয়ার f এই শুধু dx থাকে, 0 to L2 dx। সেকেন্ড টার্ম থাকবে 0.6
6 square L square L1 square L1 square M dx, তাই না? এই 0 to L2 dx। দেখো আমার জন্য ভুল হলে তোমরা বলো। তারপরে না স্যার ঠিক আছে স্যার। তারপরে থার্ড টার্মটা কি? থার্ড টার্মটা হবে প্লাস 0.8 L1 square A by G 0 to L2 dx। আর লাস্ট টার্মটা হচ্ছে প্লাস 0.8 square F 0.8 square A by A 0 till এখানে x তো x এর রেসপেক্ট এখানে x তো ভেরিয়েবল, x তো থাকে এখানে x square dx x square, that's it। এখন বাকি পার্টটা তোমরা করবে, এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে লিমিটগুলো যদি বসাই দাও তাহলে এটার দ্বিগুণ L OA by del F equal to finally you will have 0.6 square F L2 by AE plus 0.6 square F L1 square L2 by এটা কি এটা EI কিন্তু এটা EI হবে EI তারপরে এটা হবে থার্ড টার্মটা হবে 0.8 square L1 square L2A by EI and last টার্মটা হচ্ছে স্যার ওটা মনে হয় জিজে হইতো স্যার। last টার্মটা থার্ড টার্মটা জিজে হইতো মনে হয় স্যার। জিজে হবে না? জি স্যার। জিজে আর লাস্ট টার্মটা হবে প্লাস 0.8 square F L2 cube by 3 EI, তাই তো? জাস্ট চেক ইট, তোমরা একটু চেক করে নিও কারণ ক্যালকুলেশন যখন স্টেট করব লাস্ট টার্মটা এই হবে, 3AE হবে স্যার। AE EI যে জিজে ঠিক আছে না? স্যার উপরেরটার দিকে একটু দেখেন স্যার, 3AE হবে স্যার। ফোর্থ টার্মটা 3AE হবে নিচে স্যার। 3AE হবে না? জি স্যার। ওখানে তোমার অ্যাক্সিয়াল ফোর্স না, এই তো তোমার এখানে এই তোমার অ্যাক্সিয়াল ফোর্সের জন্য এই আসছে, টর্কের জন্য জেজি, আর যেটা মোমেন্টের জন্য হচ্ছে এইটা তোমার কেন ওইটা EI হতো স্যার মনে হয়। ফাইন থ্যাংক ইউ EI ফাইন। এখন হচ্ছে তাহলে আমাদের এই যে দুইটা টার্ম ছিল না, ডেল্টা ইকুয়াল টু কি ছিল? ডেল্টা ইকুয়াল টু ডেল ইউ AB by del A plus del U OA by del A। আমাদের দুইটা টার্মই তো আছে, এই টার্মটা হচ্ছে যেটা আর এই টার্মটা আগে ক্যালকুলেশন ছিল, দুটো অ্যাড করে দাও, দুটো অ্যাড করে জাস্ট এখানে শুধু একটা টার্ম অ্যাড হবে এটার জন্য। তো ফাইনালি আবার একটু রিপিট করি, তোমাদের অনেক সময় কনফিউশন হয়। এই দুটো অ্যাড করলে কি হবে? এই এখানে এই চারটা টার্ম থাকবে, তার সাথে এই টার্মের করেসপন্ডিং একটা টার্ম ছিল, তাই না? তো সেটা হচ্ছে L1 cube 3EI প্লাস এই টার্ম হচ্ছে দিস ওয়ান, আর এইটার জন্য এখানে চারটা টার্ম আছে, এখানে টার্ম 1 প্লাস টার্ম 2 প্লাস টার্ম 3 প্লাস টার্ম 4। এইটা হচ্ছে তোমার মনে করো 1 2 3 4 1 2 3 4, ঠিক আছে? ডেল্টা ইকুয়েশন নাম্বার 3।
ওকে, এখন আমাদের নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিকে আলোচনা করতে চাই। We need to know these parameters. For it, we know F, we know L1, these are given, and E, I, E should be taken from a chart from table. তোমরা জানো এখানে I equal to কত? I equal to হচ্ছে pi d4 by 64. G is 12 millimeter. So এই ভ্যালুটা হচ্ছে 1017.88 millimeter 4. এ হচ্ছে cross sectional area of this member. Cross sectional area কত? I d square by 4. I d square by 4, which is equal to 1130.10 millimeter square. And we have also J. We need to know J. J equal to what? Pi d4 by 32. D is given, so this is equal to 2035.75 millimeter. And from table A5, from table A5 equal to 207 into the power 3 megapascal. G equal to 79.3 into the power 3 megapascal. এই বারটা বলা আছে স্টিল বার। হ্যাঁ, দিস ইজ এ স্টিল বার, steel bar. So for steel and from table A5 you can have this values Young's modulus and shear modulus. So এখন এই ইকুয়েশনে যতগুলো প্যারামিটার আছে, F is known, F হচ্ছে তোমার 60 নিউটন, L1 হচ্ছে 168, E known, I known, all parameters are known. সেখানে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিয়ে আমরা ফাইনালি ডেল্টা ইকুয়াল টু পাচ্ছি হলো আমার ক্যালকুলেশনে আসছে। তোমরা নিজেরা চেক করে নেবে। আমি যে ভ্যালুটা পেয়েছি দ্যাট ইজ 6.74 মিলিমিটার, which is answer. স্যার এখানে আইটা কোন অ্যাক্সিসের অ্যাবাউট? I হচ্ছে তোমার, এটা তো সার্কুলার ক্রস সেকশন, তোমার হচ্ছে তোমার যদি এক্স অ্যাক্সিস হয় এটা হচ্ছে তোমার ওয়াই অ্যাক্সিস। I ইকুয়াল টু হচ্ছে IX প্লাস IY। সার্কুলার ক্রস সেকশনের জন্য আমাদের এই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা তোমরা জানো I d4 by 64, তাই না? IX এই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে তোমার এটা হচ্ছে তোমার এই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস স্যার। তোমার এটা হচ্ছে শুধুমাত্র IX ইকুয়াল টু বলছি ডট প্লাস IX ইকুয়াল টু IY, মানে যেহেতু সার্কুলার ক্রস সেকশন IX এর অ্যাবাউটে যা হবে, জি স্যার আই ওয়ার অ্যাবাউট তাই হবে। অ্যাবাউটে তাই হবে। এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার 6 pi d4 by 64। আর তোমার G ইকুয়াল টু হচ্ছে IX প্লাস IY, IX প্লাস IY এই অ্যাকচুয়ালি তোমার এই যে পারপেন্ডিকুলার টু অ্যাক্সিস, এই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে যেটা পাচ্ছ J, এই যে বলছ না J, জি স্যার হ্যাঁ জি স্যার বুঝতে J পারছি। ইকুয়াল টু IX প্লাস IY এই দুটো অ্যাড করলে তোমার খালি তো হবে না। জি স্যার বুঝতে পারছি। এটা ঠিক তোমাদের এটা জানা আছে, এটা তো পড়ে আসছো। ওকে, এখন আর কোন প্রবলেম আছে, আর কোন প্রশ্ন আছে এই প্রবলেমে? এই প্রবলেমটা তোমাদের বুঝতে পারো তাহলে এখান থেকে আমি যদি একটু মডিফাই করে দেই, মডিফাই যদি, তাহলে তোমরা সেই মডিফাইড প্রবলেমও আই হোপ দ্যাট ইউ মাস্ট বি এবল টু সলভ দ্য প্রবলেম। মডিফিকেশন কি হতে পারে?
এখানে আমরা যদি বিভিন্ন ভাবে এই করতে পারি, এখানে ফোর্সটা ছিল তোমার হচ্ছে এরকম ইনক্লাইন। আমি ইনক্লাইন ফোর্সের পরিবর্তে আমি যদি শুধুমাত্র এইদিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে? তাহলে তো আরো সিম্পল হয়ে যাচ্ছে, তাই না? এখানে যদি রেট এক্সটেন্ড ক্যালকুলেশন করলেই হবে। এখানে আমাদের তখন রিঅ্যাকশন কি হবে? এই যে ডির জন্য এখানে এইদিকে একটা ফোর্স আছে, এখানে অপোজিট ডিরেকশনে একটা ফোর্স থাকবে, আর এটা তোমার এইদিকে রোটেট করতে চাবে, তাহলে অপোজিট ডিরেকশনে একটা মোমেন্ট হবে m1, এখানে m2 তখন থাকবে না, তাই না? এই হচ্ছে আমাদের তখন প্রসিডিউর হবে। তারপরে এখন এইটা করসপন্ডিং এই মেম্বারে কি হবে? এই মেম্বারে তখন এটার জন্য অপোজিট ডিরেকশনে এফএক্স মানে তখন দিয়ে বলবো এটাকে স্যার মোমেন্টে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট হবে স্যার মোমেন্টটা এরকম থাকবে, তাই না? এবং এখানে এখানে একটা মোমেন্ট এখানে একটা মোমেন্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে। একটা ভার্টিক্যাল ফোর্স ছিল, ভার্টিক্যাল ফোর্স ছিল, এখানে মোমেন্ট ছিল। তো ভার্টিক্যাল ফোর্স না, এখানে কোনো মোমেন্ট থাকবে না, শুধুমাত্র এই অ্যাক্সিয়াল ফোর্স এবং এই যে বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য এখানে আমাদের সেম এনার্জি লাগবে, তাই না? তাহলে স্যার এখানে কোনো টুইস্ট টর্ক নাই, ওই যে রাইট। বুঝতে পারছি। আবার যদি মনে করেন স্যার স্যার বলো স্যার এই যে আপনি বুঝতে পেরেছেন স্যার M1টা স্যার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ওটা হচ্ছে না ইমনটা ওটা কনফিউজ করবে, মানে একটা রূপ তো হবে, মানে ইমনটা তুমি কনফিউজ করবে। যেমন আমি এদিকে ফোর্স দিয়েছিলাম, তো তাহলে এই পার্টের জন্য এই পোর্শনের জন্য কি হবে? এই পোর্শনের জন্য হচ্ছে এইদিকে মানে অ্যাপ্লাইড ফোর্স ব্যালেন্স করার জন্য অপোজিট ডিরেকশনে এই ফোর্স থাকবে। এখন এই দুইটা ফোর্সের ইফেক্টটা কি? দুইটা ফোর্স মানে এটা কি এইদিকে রোটেট করতে যাবে না, এইদিকে রোটেশন হবে, কাজে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ স্যার কাজে তো এটা তোমার ইফেক্ট, কিন্তু এটা তো রেজিস্টিং ফোর্স, রেজিস্টিং ফোর্স এটা ওটা দিকে হবে না, তাই না? এটা ওটা দিকে হবে, এটা এইদিকে রোটেট করতে হবে, আর এটা হচ্ছে তোমার এইদিকে বুঝতে পারছি স্যার জি স্যার ওটা দিকে হবে, ঠিক আছে? আর স্যার এটা তো কোনো ওয়াই কম্পোনেন্ট নাই স্যার, তাহলে ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই টর্ক থাকবে না। ওয়াই কম্পোনেন্ট না থাকাতে এখানে এই কম্পোনেন্ট তো নাই, আগে ছিল। এটার জন্য কিন্তু এখানে একটা ভেরিয়েবল মোমেন্ট ছিল fy ইনটু x ছিল, সেটা থাকবে না, এখন সেটা থাকবে না। অথবা আমি যদি এখানে তোমার শুধুমাত্র একটা ভার্টিক্যাল ফোর্স দেই, তাহলে ডেফিনেটলি অবশ্যই তোমরা প্রসিডিউর ফলো করে করতে পারবা, তাই না? আমি ফোর্সটা এখানে ফোর্স দিতে পারি একটা, সাথে আবার একটা এখানে একটা টর্ক দিয়ে দিতে পারি, টর্ক, অথবা এখানে আবার একটা মোমেন্ট এড করতে পারি, বা যেটাই হোয়াটএভার ইট ইজ। তোমাদের বুঝতে হবে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতে হবে যে আমাদের স্ট্রেন এনার্জি ক্যালকুলেশন করতে হবে। স্ট্রেন এনার্জি জন্য আমাদের যে বিভিন্ন রকম ফোর্স আছে, আমরা টর্কের উই ক্যান ক্যালকুলেট স্ট্রেন এনার্জি ফর টর্ক, we can calculate strain energy for moment, we can calculate strain energy for axial force, and so on. So whatever may be the loading condition, you will be able to calculate the strain energy. তারপরে যে ফোর্সের জন্য বা যে পয়েন্টে আমরা ডিফ্লেকশন বের করতে পারবো, সেই পয়েন্টে যে ফোর্স থাকবে, সেই ফোর্সের রেসপেক্টিভ ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে। If there is no force at that point, you have to imagine a force. You have to imagine a force. Then you have to differentiate with respect to that imaginary force. After differentiation, you have to set that force equal to 0. Then perform integration. This will give you the final result. Okay? তাহলে স্ট্রেন এনার্জি আমি এখানে শেষ করতে চাই। তোমাদের আরো প্রবলেম আছে, তোমরা বইতে এগুলা সলভ করবা, অথবা এখানে বইতে না থাকলেও তোমরা নিজেরাই কনসেপ্টটা যদি থাকে প্রবলেমের নাম্বারগুলা কি করতে হবে একটু বলে দিলে ভালো। নাম্বার বলে আমি পরে দিব, এখন টাইম স্পেন্ড করব না, পরে তোমাদের আপলোড করে দেব। আর প্রবলেম নাম্বার দিলেও আমি ওই প্রবলেমটা তোমাদের দিব সেটা না, তোমরা এই যে আমি তো প্রবলেম মানে এই যে বানাবো আর কি, বানিয়ে দিব বা মডিফাই করে দিব। সো শুধু এই প্রবলেম সলভ করলেই হবে না, ওই প্রবলেম সলভ করবা এবং অ্যানালাইসিস করবা যে এই ফোর্সের পরিবর্তে যদি অন্য একটা ফোর্স থাকে তাহলে কি হবে, এই ফোর্সটা যদি চেঞ্জ করে দেয়
অন্য ডিরেকশনে দেয় তাহলে কি হবে? তো ইউ শুড বি কি বলবো, ইউ শুড হ্যাভ অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড, হ্যাঁ, অ্যানালাইসিস করার অ্যাটিটিউড থাকতে হবে, এবিলিটি থাকতে হবে। দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, সো আমরা স্ট্যাটিস্টিক লেনস থিওরেম এখানে তাহলে শেষ করি। ঠিক আছে, আপনি স্যার আমাদের একটু ব্রেক দেন স্যার।